নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। সাহিত্য পথের পক্ষ থেকে আপনাদের শ্রী শ্রী দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আজ 27শে সেপ্টেম্বর রবিবার। সাহিত্য পথের শারদোৎসবে অংশ নেবেন সাহিত্যপথ উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহের সাহিত্যিক ও শিল্পীরা। অনুষ্ঠানটি আপনারা শুনছেন সাহিত্যপথের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে। এখন চণ্ডীপাঠ করবেন বাপি মিশ্র। ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्र मन्त्रस्य विष्णुऋषि अनुष्टुप् छन्द श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा पितार्थं सप्तशती पाठरङ्ग जपे विनियोगा। ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ जयतं देवी चामुण्डे जय भूतपहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मधुकैटभ विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी धूम्र नेत्रवदे देवी धर्म कामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी रक्त बीज वदे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी निशुंभ शुंभ निर्नाशी त्रैलोक्य सुवदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी वंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी अचिंत रूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी नतिभ्य सर्वदा भक्ताचार्पणे दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी स्तुवोद्बोध भक्तिपूर्वकं तां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी चंडिके सततं युद्धे जयन्ति पापनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि देवी परं परं सुखं। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी विदेहि देवी कल्याणां विदेहि विपुलां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी विदेहि दिशतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी सुरासुर शिररत्न निगृष्ट चरणाम्बुजे। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्य दर्पनिषूदिनी। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणदाय मे। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी कृष्णेन संस्तुते देवी सश्चद्भक्तापसदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी हिमाचल सुतनाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी इंद्राणी प्रतिसंभाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी देवी भक्त जनार्दनं दत्तान्द आनंद हृदयाम्बिके।
रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी भार्जां मनोरमां देहि मनां मनोवृत्तानुसारिणं रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य चलद्भवे रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयी इदं स्तोत्रं पठिता तु महास्तोत्रं पठेन्नर सप्तशोतिं समारब्ध वरमाप्नोति दुर्लभम् इति अर्गलास्तोत्रं समाप्तम् ॐ नमश्चण्डिकाय नमः। जागो তুমি जागो जागो दुर्गा जागो दश प्रहरण धारिणी अभया शक्ति बल प्रदायिनी তুমি जागो जागो তুমি जागो। সাহিত্য পথের শারদোৎসব অনুষ্ঠানে চণ্ডী পাঠের পরে আপনারা শুনবেন আগমনী গান বাজলো তোমার আলোর বেনু, পরিবেশনায় পারমিতা বসাক। বাজলো তোমার আলোর বেনু, মাতলো যে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেনু। আজ প্রভাতে সে সুর শুনে খুলে দিল মন, বাজলো 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 তোমার আলোর বেনু। অন্তরে যে লুকিয়ে রাজে অরুণ বীণা, সে সুর বাজে এই আনন্দ যোগে সবার মধুর আমন্ত্রণ, মাতলো যে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেনু। আজ সমীরণ আলোয় পাগল, নবীন সুরের বীণায় আজ সারতে আকাশ বীণায় গানের মালা বিলায়, তোমায় হারা জীবন মম, তোমারি আলোয় নিরুপম, ভোরের পাখি উঠে গাহে তোমারি বন্দন, মাতলো যে ভুবন,
বাজলো তোমার আলোর আগমনী গানের পরে ওই ভুবন মনোমোহিনী গাইবেন দ্যুতি গিরি। ওই ভুবন মনোমোহিনী, ওই ভুবন মনোমোহিনী, মা জনক জননী জননী আয় ভুবন সিন্ধু জল ভূত চরণ তল অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্র তুষার তব তপোবনে প্রথম প্রচারিত তব মনোভাবনে জ্ঞান ধর্ম কত চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য দেশ বিদেশে বিতরিছন্ন চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য দেশ বিদেশে বিতরিছন্ন জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা বিদুষ স্তন্যবাহিনী ভুবন সাহিত্যপথের শারদীয় উদযাপনে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। শোনা যাবে পারমিতা বসাকের কণ্ঠে। আনন্দ
বহিছে ভুবনে আনন্দধারা, বহিছে ভুবনে দিন রজনী। কত অমৃত রস উথলি যায় অনন্ত গগনে আনন্দধারা, বহিছে ভুবনে। পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া, সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি। পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া, সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি। নিত্য পূর্ণ ধারা জীবনে কিরণে আনন্দধারা, বহিছে ভুবনে। বসিয়াছ কেন আপন মনে, স্বার্থ নিমগ্ন কি কারণে। বসিয়াছ কেন আপন মনে, স্বার্থ নিমগ্ন কি কারণে। চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারী, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি। চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারী, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি। প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে আনন্দধারা, বহিছে ভুবনে আনন্দধারা, বহিছে ভুবনে দিন রজনী। কত অমৃত রস উথলি যায় অনন্ত গগনে আনন্দধারা, বহিছে ভুবনে। এখন আপনারা আরেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া শুনবেন। গাইবেন সর্বাণী গিরি মুখোপাধ্যায়। অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া, দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরুণী বাওয়া। অমল ধবল পালে
সব পাওয়া দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরুণী বাওয়া অমল ধবল পালে লেগেছে পিছনে ঝরিয়েছে ঝড়ো ঝড়ো জল গুরু গুরু দেয়া ডাকে মুখে এসে পড়ে পুরনো কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ওগো কান্ডারি কে গো তুমি কার হাসি কান্নার ধন ওগো কান্ডারি কে গো তুমি কার হাসি কান্নার ধন ভেবে মরে মোর মন কোন সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র কি মন্ত্র পদে গাওয়া দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরুণী বাওয়া অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরুণী বাওয়া অমল ধবল পালে লেগেছে সাহিত্য পথের নিবেদনে এবার বেহালায় রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করবেন বিধান সরকার।
বৃন্দবাদন, সানাই ও ঢাক বাজিয়ে শোনাবেন রঘুনাথ মালী, বিদ্যুৎ দাস, গৌতম দাস এবং অলোক দাস।
সাহিত্য পথের শারদোৎসব অনুষ্ঠানে কবি সুবোধ সরকারের খোলা চিঠি দুর্গাকে আবৃত্তি করে শোনাবেন রীতি সেন। 40টা বৈশাখ আমি খরচ করেছি তোমাকে বানাবো বলে, 40টা বর্ষা আমি খরচ করেছি তোমার হাসির পেছনে থাকা হাসিটাকে ধরবো বলে, 40টা ফাল্গুন আমি খরচ করেছি তোমার গ্রীবার অহংকারকে চুম্বন করব বলে। আমি কুমোর পাড়ার কুমোর, পুজোর সময় তোমার পায়ের কাছে আমার নাম লেখা থাকে, শিল্পী প্রশান্ত পাল। আমি প্রশান্ত নই, অশান্ত নই, আমি সর্বশান্ত হয়েছি তোমাকে নির্মাণ করে। প্রথমে তুমি ছিলে আমার মেয়ে, বিচুলির জানু যখন ধীরে ধীরে মাটির জাহ্নবী হয়ে উঠত, বিচুলির স্তন যখন হয়ে উঠত পাথরের মতো সর্বভূতেষু সংস্থিতা, তোমার চোখ যখন হয়ে উঠত আমার মেয়ের চোখ, তখন আমি লোভ বর্জন করে হয়ে উঠতাম মেয়ের বাবা। তোমার পিঠ বানাতে বানাতে, মাটি দিতে দিতে আমি হয়ে উঠেছি তোমার গোপন প্রেমী। তোমার পিঠে মধ্যরাতে খুব গোপন চুম্বন করে বলেছি, তোমাকে আমি ছাড়বো না, তোমাকে আমি কসবায় যেতে দেব না, তোমাকে আমি আমেরিকায় যেতে দেব না, মাত্র ওই কটা ডলারে তোমাকে আমি দিয়ে দিতে পারি না। তোমার চুল যখন হয়ে উঠল নৈঋতের কালো মেঘ, তোমার চোখ যখন হয়ে উঠল অবগাহন, তোমার ঠোঁট যখন হয়ে উঠল ভাষা, কোনোদিন আমি তোমাকে 10 হাত দিতে চাইনি, বাধ্য হয়ে দিয়েছি। কেননা তুমি আমার জ্বরের সময় জলপট্টি দিয়েছ সেই দুটো হাতে। তুমি আমার মা, আমার মাতৃরূপেণা সংস্থিতা। তোমাকে খোলা চিঠি লিখে গেলাম, মাটি মাখতে মাখতে আমি নিজেকে গুলে মেশাতে মেশাতে তোমাকে বানাই। আমার এই আঙুলগুলো না থাকলে তুমিও থাকতে না। আমার 40টা ফাল্গুন, আমার 40টা বৈশাখ খরচ করেছি একবার চোখ ভরে তোমায় দেখবো বলে। ওরা যখন তোমাকে সে লরিতে তোলে, তখন আমার বুক ফেটে যায়। কোন বাবা চায় তার মেয়েকে লরিতে তুলে দিতে? কোন প্রেমিক চায় তার পার্বতীকে লরিতে তুলে দিতে? কোন ছেলে চায় তার মাকে লরিতে তুলে দিতে? আমি শিল্পী হতে চাই না, নাম করতে চাই না। ডলার যা পেয়েছি ফিরিয়ে দিলাম পৃথিবীকে। আমি তোমার নৈঋতের কালো মেঘ হয়ে থেকে গেলাম। ইতি প্রশান্ত। সাহিত্য পথের শারদোৎসব অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আমরা এসে গেছি। এখন উত্তর দিনাজপুরে দুর্গাপুজোর কথা বলবেন শুভব্রত লাহিড়ী। আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি, পূজার সময় এলো কাছে, মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই, আনন্দে দুহাত তুলে নাচে। হ্যাঁ, বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গোৎসব। গোটা রাজ্যের সাথে উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও এই উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। জেলার প্রাচীন পুজোগুলোর অন্যতম ভোপালপুর রাজবাড়ির পুজো। জেলার দক্ষিণ প্রান্তে ইটাহার থানার চূড়ামন গ্রামের বাড়িতে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। তবে কার হাতে প্রথম এই পুজো তা সঠিকভাবে জানা যায় না। চূড়ামনের রাজবাড়ি নানা কারণে স্থানান্তরিত হয় বর্তমান ভোপালপুর অঞ্চলে। আসলে বৃহৎ জমিদার
এলাকার মানুষ বলতেন রাজা। সেই থেকে রাজবাড়ি এবং রাজবাড়ির পুজো। রায়গঞ্জ শহরের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে এই ভূপালপুর রাজবাড়ি। রাজবাড়ি স্থানান্তরিত হয় ব্রিটিশ আমলে। জমিদার ভূপালচন্দ্র রায়চৌধুরী তখন নেহাতি নাবালক। ফলত ব্রিটিশ শাসকের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে এই রাজবাড়ি। আর নাবালক ভূপালচন্দ্রের নামানুসারে এলাকার নামকরণ করা হয় ভূপালপুর। পারিবারিক সূত্রে জানা যায় এই বাড়িতে 1335 সালে ভূপালচন্দ্রের মা দুর্গামতী রায়চৌধুরীর হাতেই দুর্গোৎসবের সূচনা। ভূপালপুর রাজবাড়ির পুজোর কয়েকটি বিশেষত্ব যা পুজোকে আকর্ষণীয় করেছে। বাড়ির পুজোয় এত দর্শনার্থীর সমাগম সাধারণত চোখেই পড়ে না। এখানকার পুজোয় গণেশের পাশে নবপত্রিকার স্থান নয়, একচালার প্রতিমার ঠিক উল্টো দিকে আলাদা বেদিতে নবপত্রিকার অবস্থান। জানা নেই আর কোথাও এই রীতি মানা হয় কিনা। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে বলি প্রথা আগে চালু ছিল। নবমীতে মোষ বলি হতো, যজ্ঞ হতো প্রতিদিন। কিন্তু ভূপালচন্দ্রের পুত্র শিবপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়ের সময় থেকেই বলি প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও ফলমূল, খিচুড়ি, পায়েস ইত্যাদি দিয়েই মাকে ভোগ দেওয়া হয়। নবমীতে রচনা পুজো হয়। এই দিন পুজোর পরে ভোগ অনেকটা এই ছোটবেলার দড়িতে ঝুলানো বিস্কুট, পেড়ে খাওয়ার যে খেলা, তার মতো করে ভোগ মন্দিরের কলামের সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আর প্রসাদ প্রার্থীরা লাফালাফি করে সেই ভোগ নিয়ে যায়। ভক্তি ও বিনোদনের অপূর্ব এক দৃশ্য সকলকে আনন্দিত করে। দশমীর দিনে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা হয়। যে কোনো গ্রাম্য মেলার মতোই এই মেলা। অনেক রাতে মেলা শেষ হলে প্রতিমা নিরঞ্জন হয় রাজবাড়ির নিজস্ব পুকুরে। সাহিত্য পথের শারদোৎসবে আজকের শেষ অনুষ্ঠান দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট এবং মালদহের দুর্গাপুজো। নিবেদনে তরুণ কুমার পণ্ডিত। বালুরঘাট শহরের পালবাড়ির দুর্গাপুজো। বালুরঘাট শহরের পালবাড়ির দুর্গাপূজা প্রায় 300 বছরের পুরনো। শ্রী গৌরী পালের পরিবারের শুরু করা এই বিখ্যাত পুজো নিষ্ঠা সহকারে দীর্ঘদিন ধরেই পালন করে আসছে। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে প্রতিষ্ঠিত এই বিশাল পাকা মণ্ডপটিকে ঘিরে বহু কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই পুজোর পুরোহিত ছিলেন রমেশ ব্যানার্জি। তিনি পুজো করাকালীন অনেকেই দেখেছেন তার স্থাপিত ঘটের পার্শ্ববর্তী গর্ত থেকে ভয়ঙ্কর সব সাপের আবির্ভাব ঘটেছে। মন্দিরের আশেপাশের বাড়িতে অনেকেই গভীর রাতে কখনো কোনো বৃদ্ধা বা কখনো কোনো সুন্দরী অষ্টাদশীকে দেখে অবাক হয়েছেন। তারা দেখেছেন অষ্টাদশীরা বেরিয়েছে। একবার এক ব্যক্তি শনিবারের সাহেব কাছারির হাট থেকে ফেরার পথে অনেক রাত্রে মন্দিরের পাশের পুকুরে নেমে পড়েছেন। নেমে গলা জলে চলে যাবার পর একটি কিশোরী মেয়ের ডাক শুনে চমকে উঠলেন। কিশোরীটি বলছেন, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস রে? তোকে তো মেরে ফেলার জন্য নিয়ে যাচ্ছে, ওঠ, উঠে আয়। উঠে আসার পর লোকটি আর কাউকে দেখতে পায় না। এরকম অজস্র ঘটনা লোকমুখে ছড়িয়ে রয়েছে এই বালুরঘাট শহরে। এখানে মা প্রতি বছর দামি বেনারসি শাড়ি পরেন ও শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত কাপড়ের ব্যবসায়ীরা মায়ের এই শাড়ির ব্যবস্থা করে থাকেন। মালদা শহরের আদি কংসবণিক দুর্গাপুজো। এই দুর্গাপুজো এবারে 154তম বর্ষে পদার্পণ করল। আদি কংস বণিক দুর্গাপুজোর এক অলৌকিক ইতিহাস রয়েছে। শোনা যায় বহু বছর আগে বাবুপাড়া নিমতলা ঘাটের মহানন্দা নদীর জলে একটি পাথর চক্রাকারে ঘোরাফেরা করত। স্নানার্থীরা স্নান করার সময়ে পাথরটি পায়ে লাগলে বিরক্ত হয়ে তুলে ডাঙায় ফেলে দিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন সেই পাথরটি আবার জলের মধ্যেই দেখা যেত। এভাবে কিছুদিন চলার পর এক দরিদ্র বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী পাথরটিকে তুলে নিম গাছের গোড়ায় রেখে দিয়েছিল এবং প্রতিদিন সেই পাথরটিতে জল দিয়ে প্রণাম করত। তার দেখা দেখি
প্রায় সকলেই স্নানের পর ওই পাথরটির জল দিয়ে প্রণাম করত। এইভাবে চলার পর সেই পাথরের আসল মহিমার কথা কেউ জানত না। একবার ভীষণ বন্যা দেখা দিল এবং সেই নিম গাছটি জলের স্রোতে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হলো, এবং সেই সময়ে পাথরটিও নদীবক্ষে বিলীন হয়ে যাবে বলে সেই পাথরটির রক্ষা করার জন্য এক ব্রাহ্মণী নিকটবর্তী একটা টিয়াকাটি গর্তের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। প্রবাদ আছে যে স্থানে জমিদার গিরিজাকান্ত দাস মহাশয় বর্তমানের বাড়ি, সেখানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করত। তার 7 বছরের এক কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ একদিন রাত্রে মায়ের স্বপ্নাদেশ পান। মা যেন তাকে বলছেন, আমি টিয়াকাটির গর্তে পড়ে আছি, তুই আমাকে নিয়ে এনে পুজো কর। পরের দিন ব্রাহ্মণ গর্তের ভিতর থেকে সেই পাথরটিকে নিয়ে এসে বাড়িতে একটি মাটির বেদি তৈরি করে মাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করলো। এভাবে প্রতিদিন জল, পুষ্প ও তার সাধ্যমতো যা জুটত তা দিয়েই নিজ হাতে মায়ের পুজো করত। একবার বাইরে পুজোর ডাক এলো। 7 বছরের কন্যার হাতে পুজোর দায়িত্ব দিয়ে ব্রাহ্মণ বাইরে চলে গেলেন, কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে আর কন্যাকে দেখতে পেলেন না। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কন্যাকে না ফিরে পেয়ে মনমরা হয়ে বসেছিলেন এবং তারা কাঁদতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলেন মেয়ের শাড়ির আঁচলের কিছু অংশ বেদিতে পড়ে রয়েছে। তারা চিন্তাগ্রস্ত হলেন। রাতে স্বপ্নে মা তাকে দেখা দিয়ে বললেন, পুত্র, তুমি চিন্তা করো না, তুমি যে দুর্গা মাকে পুজো করছো, আমি সেই মা। তোমার মেয়ে হয়ে তোমার কোলে এসেছিলাম। আমি আমার কাজ শেষ করে চলে এসেছি। তুমি আমাকে এই কংস বণিকদের হাতে তুলে দাও। সেখানেই তোমার মেয়ে হয়ে আমি পূজা গ্রহণ করব। তারপর থেকেই মালদায় এই কংস বণিকরা এই দুর্গাপুজো করে আসছে এবং পুজো শেষে একটি নির্দিষ্ট ঘাটেই আর মাকে বিসর্জন করা হয়। শোনা যায় এই কংস বণিকরা একবার তাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য পুজো করতে পারছিল না এবং তারা পুজো আর করতে পারবে না বলে হতাশ হয়ে ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল দুর্গাপুজোর 15 দিন আগে কারিগর নিজে থেকে এসেই সে প্রতিমা তৈরি করে দেয়। এরকম অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে এই পূজার পিছনে। ধন্যবাদ। সাহিত্য পথের উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহের শারদোৎসব এখন শেষ হলো। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী লেখক ও শিল্পীদের ধন্যবাদ জানাই। আগামী 30শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা 6টায় সাহিত্য পথের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে এমনই শারদোৎসব আপনারা শুনতে পাবেন। পরিবেশনায় হুগলি জেলার সাহিত্যিক ও শিল্পীরা। সাহিত্য পথের সঙ্গে থাকুন এবং আপনার মতামত ইমেল করে জানান সাহিত্যপথ পত্রিকা @gmail.com এই আইডিতে। শুভরাত্রি।